Hi, Lokesh Garu. This is Divya. Hi, Uh, Divya. How are you? I'm good, sir. Thank you. How are you? Fine, I'm fine. Magesh, how are you, Magesh? I'm so good. Firstly, heartily congratulations for blockbuster debut. Thank you so much. Yeah, even book my show 9.8 rating is nice. Something is like big thing, right? Yeah, thank you so much. Thank you so much. Congrats. Yeah. So, in the busy schedule, lo kuda you're like you're doing an interview. No, I'm actually doing a theatre visit here. So I'm just started at 3 o'clock. So this is the fifth theatre we are going to visit today. Wow. Oh, So that's nice. after finishing this, we have one more theatre at 10:40 show. Oh, So must be very that's hectic day, right? it's not hectic. I'm enjoying only. Yeah, It yeah. This is is a a little fruitful busy. days. Yeah. How is the response in Telugu states apart from Tamil? Yeah, Telugu they started to respond for this movie, but the reception we are getting in Tamil is tremendous. Oh, Yeah. that's nice. That's the good thing about the multi languages. Any language, if it is like the more Yeah, responsive. it's almost released in Kerala and Karnataka. Next week it's going to be released in Hindi. Oh, awesome, awesome. All the very best. Thank you so much. So, ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఫస్ట్ మూవీ హిట్ కొట్టేశారు? Uh, Feeling happy, ante. From how long you have been planning, to be a director, to be to make No, a I good. was in the industry for more than 10 years. That's a, I came to this industry at 2013 and I joined as a AD. okay. So I almost as a AD for last 10 years. I think Awesome. I Very think you have worked with inspiring. Shimbu sir. Yeah, I think you have worked with the Shimbu sir, right? Simbu. Yeah. I worked with Simbu in its film name called Vanda Rajavada Oruven. It's Yeah. yeah, it's a very good experience with him for I think 60 70 days. Oh, that's nice. It's a quite a good experience. Tamil, I like Tamil movies, like their passion for the movies. Avuna? Yeah, and they'll be very passionate, just like the Telugu. Yeah. They will be more passionate about the movies. బ్రో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ మీరు థ్రిల్లర్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు మీరు? ఐ మీన్ వై యూ చూస్ ఓన్లీ థ్రిల్లర్ స్టోరీ? No. Quite frankly speaking, నేను thriller choose చేయలేదు actually first movie. My first movie was different script. Okay. That was an action emotional script. ఓకే. Yeah, the first ఫస్ట్ మూవీ. movie. Yep. Yeah, I didn't plan this movie actually. My first movie should be like Hi, action emotional. I was thinking. I హాయ్ think nothing. నవీన్ గారు, హౌ I ఆర్ was యూ? pitching that, but it's quite a it needs lot of time to do this film. So my friends, my colleagues suggest me, Bhaiya, go for another script. This will take time. So this line have in my mind. So suddenly they are telling, okay, just prepare one script and go for the production companies. So I just had I had a very crazy thought about this script. It's a very crazy thought. So okay, we have this thought. We started to write. Then it came into a skeleton. గుడ్. Awesome. ఏదైతే So ఏంటి బ్లాక్ బస్టర్ yeah, కొట్టారు. then I liked that skeleton of that script. So then I started to develop it further. Finally, it fitted into the thriller genre. So thriller genre was not planned. It has happened. Okay. Good things happen. They don't need planning. Hi, I Navin Garu. Very warm hi, welcome to sir, hi, hi. sir, same t-shirt, sir. Same t-shirt. See the caption behind. Plan A, Plan B. Can you see that? Yeah, sir. ఐ And కెన్ yeah. ఐ కెన్ సీ Yeah. యువర్ ఫేసెస్ సో హ్యాపీ. Congrats, Naveen Garu, for the huge success on Legends. Thank you, Andy. Thank you so much. The film has been received so well. People are enjoying with the thrills and twist. Uh, Decoding the director was little difficult for them, so the twists and turns were very exciting for them. Oh, And with his writing in the second half, especially the way he has written the script, I think after so many ages, I think I have, without having too much of mass elements or too much of action, with
words. With writing, he has made audience to whistle and claps. And I have experienced while I was having a theater visit, and I experienced that cheer of an audience for his writing. That's enough, right? Yeah, Sir, today, that's sir, set today actually. also, sir, today also, last two theaters, they have whistled for that last dialogue. You know That what's the last dialogue is? dialogue. Yeah, they whistled. Here they whistled. They we, enjoyed the dialogue. we are very happy to be part of your happiness today. Like you're very happy. Thank you. I can see Thank you, clearly Thank thank also. you. you. Naveen garu, like I was so much excited to see you and meet you. I want to tell you a story, small story. I don't think you will remember this. Aravinda Sametalo Yes. is a villain, right? So I played a Yeah. character, మీ wife లాగా, because of the, I mean, మన సీన్స్ ఎక్కువ షూట్ చేయలేదు బికాస్ ఎన్టీఆర్ గారి ఫాదర్ లైక్ Okay. అయినందు వలన ఒక 1-2 days షూట్ ఇంకా మన క్యారెక్టర్స్ అవన్నీ డెవలప్ చేయలేదు ఇంకా. బట్ ఐ వాస్ దేర్ విత్ యూ 1 day, త్రివిక్రమ్ గారు, ఎన్టీఆర్ మీతో. Okay, Well, okay, అండి. నేను ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు నవీన్ గారి వైఫ్ అంటే చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను, లైక్ బికాస్ చుట్టాల రాక్షసి మూవీ నుంచి. అంటే మీకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారు ఆబ్వియస్లీ, సో తెలీదండి నాకు ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో తెలియదు, కానీ నా పనిని ఇష్టపడుతున్నారు. సి చాలా అదృష్టం కొద్దీ మనకు మంచి డైరెక్టర్స్, మంచి రైటర్స్ మమ్మల్ని చూస్ చేయడం జరుగుతుంది. లోకేష్ అలాంటి ఒక్కరిలో, బికాస్ తనకు అనిపించింది ఈ ఈ ఈ కథకి నేను కరెక్ట్ అని తనకు అనిపించి నాకు ఈ కథ తీసుకురావడం నా దగ్గర ఐ వాజ్ లైక్ బ్లోన్ అవే. ఈరోజు ఆడియన్స్ ఎలా అయితే ఆ ట్విస్ట్ టర్న్స్ కి దే లైక్ ట్విస్ట్ చాలా బాగుంది అంటున్నారు, ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్, ద వే హీ నరేటెడ్ మీ. సో అండ్ ద డే ఐ మీన్ యు సా ద నరేషన్ అండ్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూసి లైక్ హౌ యు ఫెల్ట్, లైక్ దేర్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ రైట్ నరేషన్ నుంచి. yeah, I enjoyed a lot with in 2 languages. I enjoyed. Oh, that's nice. You Yeah, understand and Tamil as well? yeah, I speak Tamil as well. తమిళ్లో నేనే డబ్బింగ్ చెప్పాను. Oh, awesome, నవీన్ గారు. Like అండ్ నాకు వచ్చిన కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే నా వాయిస్ చాలా మందికి నచ్చింది. అది కూడా నా డైరెక్టర్ నా పక్కన ఉన్నప్పుడే చెప్పేసి వెళ్ళారు. యాక్చువల్లీ యా, So, మీ వాయిస్ కూడా ఫ్యాన్స్ ఉంటారు రాక్షసి, సో ఆబ్వియస్లీ తమిళ్లో కూడా ఉంటారు. అంటే ఎంత గర్వంగా ఉన్నిందంటే ఒక డైరెక్టర్ ఒక కథను నమ్మి చేసేటప్పుడు, చేసిన తర్వాత సినిమా మేము థియేటర్ విజిట్ వెళ్ళినప్పుడు ఆడియన్స్ దగ్గర వెళ్ళి నేను నించున్నప్పుడు లోకేష్ నా పక్కనే ఉన్నారు, కానీ ప్రతి ఒక్కరు నా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి, నా నా తమిళ్ డబ్బింగ్ గురించి, నా వాయిస్ గురించి, సినిమా గురించి, ఆ ఇద్దరు బ్రదర్స్ చేసిన ఒక యాక్టింగ్ గురించి, ప్రతి ఒక్కరి గురించి మాట్లాడుతుంటే ఎంత గర్వంగా ఫీల్ అవుతుందంటే, ఒక మనిషి ఒక విజన్, ఒక వైల్డ్ థాట్ ని ఇంతమంది జనాలు చూసి దాన్ని చీర్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఆ మనిషి జస్ట్ ఒక్క స్మైల్ లేదు. రియల్ లైఫ్ నా క్యారెక్టర్ అని రియల్ లైఫ్ అనుకుంటా. తను వెయిట్ చేశాడు సండే దాకా స్మైల్ చేయకుండా, సినిమా ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేస్తారని సండే దాకా స్మైల్ చేయలేదు. సండే లాస్ట్ షో, నైట్ షో, మేము థియేటర్ విజిట్ లో, ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 1:30, 1:35. I saw a bright smile in his face. We also can, I said, see I your was very happy. That is the reward what I got, because he believed in us, not only me, the whole team. He believed in us, and it worked. It worked, and we need more audience to watch because it's a very good theatrical experience. యా లైక్ 11 layers. నాకు చూస్తుంటేనే ట్రైలర్ కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చూసాను, మీరు చెప్తుంటే వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టింగ్, లైక్ 11 layers, అండ్ ట్రైలర్ లో కూడా యూ కెన్ గెస్ సమ్ స్టోరీ అని చెప్తున్నారు. సో ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టింగ్. టైటిల్ లోనే మీరు గెస్ చేసేయచ్చు. నాకు అంత బ్రెయిన్ లో ఉండకపోవచ్చు. కానీ సినిమా చూసారనుకోండి, సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు చెప్తారు ఈయన ఎందుకు అలా చెప్పాడు అనేసి. యా లైక్ దట్ 11 లో లైక్ ఒక లైటర్ కార్ సంథింగ్ ఐ సా, బట్ మూవీ అయితే గెస్ చేయలేకపోతున్నా. ఐ వాంట్ వాచ్ ఇట్. లేదు, మా డైరెక్టర్ కి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ అంటే, నేను ఒక ఎమోషన్ లో, సినిమా మీద ఇష్టంలో, స్టేజ్ మీద మేము పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ వేస్తున్నాం. ఆ రోజు ఎవరికైతే సినిమా నచ్చదో నేను టికెట్ డబ్బులు తిరిగి ఇస్తానని చెప్పాను. ఓకే, సో షో వేసాం. నేను ఇక్కడ తెలుగు షో నేను ఇక్కడ వేసాం.
పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ఇక్కడ వేసాం, అక్కడ తమిళ్ షో వేసాం. Mm. తమిళ్ షో ముందు అయిపోయింది. నేను ఫోన్ చేశాను, లోకేష్ పాకెట్ లో డబ్బులు పెట్టుకున్నాను, థియేటర్ కి వెళ్తున్నా, ఆడియన్స్ తో కూర్చొని చూస్తున్నా, ఏమంటావు లోకేష్ అన్నా. సార్ దాని అవసరం పడదు సార్ అన్నాడు. అది నిజంగా మీరు నమ్మరు, కాన్ఫిడెన్స్ చాలా కాన్ఫిడెంట్. నేను వెళ్ళి ఆడియన్స్ ముందు 2 చేతులు ఎత్తేలా నించున్నా. ఎవ్రీ వన్ లవ్ ద ఫిలిం. అండ్ నేను అడిగాను కూడా, తిరిగి ఇవ్వాలంటే వద్దు భయ్యా, చాలా మంచి సినిమా వచ్చింది, డబ్బులు మాకు అవసరం లేదు, మీరు ఇలాంటి చెప్ మంచి సినిమాలు చేయి అని చెప్పారు. మీరు చెప్తుంటే సీన్స్ అన్ని విజువల్ లా కనిపిస్తున్నాయి. అంత బాగా చెప్తున్నారు. లేదండి, చాలా అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్. నేను తమిళనాడులో, లైక్ చెన్నైలో నేను థియేటర్ విజిట్ వెళ్ళినప్పుడు రియల్ ట్విన్స్, చాలా మంది ట్విన్స్ నేను కలిశాను. Oh. Sir, today we got on twins photo. Huh? ఓ థియేటర్ లో చాలా మంది ట్విన్స్ ని మేము కలిసాం. Oh. కొందరు వచ్చి మాట్లాడారు, మేము యాక్చువల్లీ ట్విన్స్, ఇంకో ట్విన్స్ వేరే ఊర్లో ఉంటాడు, బట్ ఒకసారి మేము కలిసి చూడాలి అంటున్నారు. నాకైతే Okay. గూస్ బంప్ మూమెంట్స్, అదైతే మ్యాడ్నెస్ అదైతే నాకు. అంటే ఒక సస్పెన్స్ మాకు రివీల్ అయింది. సో ట్విన్స్ అని ఓ నో, ఐ వాజ్ వెయిటింగ్, ఓకే మూవీ ఏముంటుంది అని. సో ఇంకో Okay. మూవీలో ఇంకోటి నిక్టో Watch ఫోబియా my గురించి story. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా. ఓకే, కానీ ఒక ప్లాట్ దో. హాయ్, ఇంకొక హింట్ కూడా ఇచ్చాం, వెళ్ళి చూడండి అయితే సినిమా. తప్పకుండా చూస్తాము. అండ్ కెనడాలో ఉన్న అందరూ ఈ మూవీని పక్కా చూడాలి. And నాకే Sure గా. ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది మీరు చెప్తుంటే. ఓకే, వాట్ ఇట్ కుడ్ బి. 11 లేయర్స్ అంటాను. మామూలుగా 11 లేయర్స్ అంటే నాకు ఒక 3-4 డిఫరెంట్ స్టోరీస్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద హీరో 11 లేయర్స్ ఆర్ 11 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయో. ఒక 3-4 ఉంటేనే నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతా. 11 లేయర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ తో చూడాలేమో. yeah. లేదు, మీకు హింట్ ఇచ్చాం course. కదా, ఆల్రెడీ 2 హింట్ ఇచ్చాం. Oh, అదే twins, కాన్ఫిడెన్స్. twins. మీరు నమ్మరు, చూసారా ఆ కాన్ఫిడెన్స్. నేను చెప్పేశాను అయ్యా అన్నాను, వెంటనే వీడియో చూపించాడు, తీసుకోండి మీకు హింట్ ఇస్తున్నాను, కమ్ అండ్ వాచ్ అవర్ ఫిలిం అని చెప్పి. Oh, మహేష్ నీకేమైనా అర్థమైందా హింట్? నాకు థ్రిల్లర్ సినిమాలు చాలా ఇష్టం. ఇంకా ఎగ్జైట్ అవుతున్నా సార్ చెప్తుంటే. మహేష్, నువ్వు సినిమా చూసిన తర్వాత మళ్ళీ నాతో జూమ్ కాల్ మాట్లాడతావు, లేకపోతే కాల్ చేసేనే మాట్లాడతావు. నేను అంత స్ట్రాంగ్ గా నమ్ముతున్నా. సార్ ఐ హ్యావ్ ఎ నవీన్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఇది ట్రైలర్ చూసాం, నిక్టోఫోబియా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇది రియల్ లైఫ్ లో డైరెక్టర్ గారు ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారా, లేకపోతే మీరేమైనా చేశారా? ఎలా వచ్చింది అది నిక్టోఫోబియా? It's ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు నువ్వు. నాకు టిక్టాక్ లైక్ ఈ టర్మ్ నాకు తెలుసు, నాకు టిక్టాక్ గురించి నేను చదివి ఉన్నాను ఈ టిక్టాక్ గురించి. సో ఇది ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనిపించింది నాకు. సో ఇంకేమైనా ఫోబియాస్ ఉన్నాయా? లైక్ నాకా ఏదైనా నాకు నో ఫోబియస్. నాకు ఉంది, తెలిసి ఒక ఫోబియా ఉంది, డైరెక్షన్ ఫోబియా ఉంది, డైరెక్షన్ బాగా చేయాలని ఒక ఫోబియా ఉంది. నవీన్ అన్నకైతే ఒక ఫోబియా ఉంది, నేను చూసిన అబ్జర్వ్ చేసిన వరకు అయితే. ఒక్కరోజు కూడా ఏంటి? ఖాళీగా ఉండరు, ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీగా ఉండరు. యా ట్రూ. టు బి ఫ్రాంక్, నేను 27 కి ట్రై చేశా, బ్లైండ్ స్పాట్ కి ట్రై చేశా. ఇప్పుడు లోకేష్ గారి వల్ల ఇప్పుడు దొరికారు నాకు 11 కి. అండ్ యా, ఆల్సో మొన్న చెప్పారు నాకు, మొన్న చెప్పారు నేను షూట్ లో ఉన్నా లోకేష్, బట్ థియేటర్ విజిట్ అవన్నీ చేస్తున్నాం, కుదరలేదు. ఈవెన్ ఐ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అనమాట, చెప్పంగానే చేద్దామని చెప్పాను నేను, బట్ అప్పుడు కుదరలేదు. ఇవాళ కుదిరింది కదా. తెలుగు స్టేట్స్ లో చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి దీని మీద. అందాల రాక్షసి లాంటి మూవీ. అలాంటివి చాలా కష్టం, అలాంటివి మళ్ళీ రావడం. కొన్ని కథలు ఉంటాయి, కొన్ని కథలు అక్కడితో బాగుంటాయి, దాన్ని మళ్ళీ చేయాలనుకుంటే ఏ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఆ డైరెక్టర్, ఆ టైంలో మేమున్న ఆ ఏజ్, ఆ మైండ్ సెట్, ఆ బిలీఫ్ ఉంది కదా, మళ్ళీ అది చేసినా రాదేమో. ఒరిజినల్ ఈజ్ ఒరిజినల్, అలాగే బాగుంది. అండ్ స్టిల్ ద లవ్ కంటిన్యూస్ కదా. ఆల్మోస్ట్ 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, స్టిల్ people love that film and people love everything from the film. అపార్ట్ ఫ్రమ్ థ్రిల్లింగ్ కాకుండా ఇందులో ఇంకా మేము ఫ్యామిలీ ఎక్స్ట్రా ఏమైనా లవ్ స్టోరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? See, this film blends with a lot of emotion. Yeah. By the end of the film, see,
యూజువలీ థ్రిల్లర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే యూ హ్యావ్ అ టెంప్లేట్ ప్లాట్ వేర్ సీరియల్ కిల్లర్ విల్ బి కిల్లింగ్ పీపుల్ అండ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ విల్ బి గోయింగ్. ద Yeah. ఫిల్మ్ స్టార్ట్స్ విత్ ద ప్లాట్, అ టెంప్లేట్ ప్లాట్ వేర్ మనం ఆడియన్స్ కొంచెం సెట్ చేయాలి కదా, బికాస్ ట్విస్ట్ ఇచ్చే ముందు సెట్ చేస్తేనే ఆ ట్విస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి బాగుంటుంది. అవును. సో Yeah. అది యూజువలీ థ్రిల్లర్స్ లో, ఇప్పుడు నేను థ్రిల్లర్ చూస్తే ఫస్ట్ 10-15 minutes లో క్రాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు, ఇంకా చెప్పాడా లేదా Yeah, డైరెక్టర్ గెస్ చేస్తారు బేసిక్ ఆడియన్స్. యా. సో సో దానికి ఏంటంటే సర్టన్ టైం, కొంచెం టైం తీసుకున్నాం డైరెక్టర్ మేము, బికాస్ ప్రీ ఇంటర్వెల్ ముందు వరకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. Yeah. అండ్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఐ టెల్ యూ కదా, అయిపోయిందా అనే లోపు ఇంకో ట్విస్ట్, బ్యాక్ టు బ్యాక్. ద డైరెక్టర్, ద వే హీ హాస్ ఎడిటెడ్ ద ఫిల్మ్, ఐ టెల్ యూ లాస్ట్ 20-40 minutes. అదే థ్రిల్లర్స్ ఆర్ లైక్ ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ దాకా చూడాలి థ్రిల్లర్స్. యాక్చువల్లీ చాలా మంది ముందే Oh, ప్రిడిక్ట్ చేసేసి ఓ ఇంతే అనుకుంటాను కదా అనుకుని వెళ్ళిపోతారు కదా. దే yeah, గోనా yeah. మిస్ దాట్. So maybe అంటే 2.5 లాస్ట్ hours మూవీలో 2 hours like thrilling suspense ఉంటదేమో. లేదు, ఇది వచ్చేసి 2 hours 10 minutes. అండ్ Oh, లాస్ట్ 10 minutes, ఆ లాస్ట్ సెకండ్ కూడా యూ విల్ హ్యావ్ అ వాయిస్ ఓవర్ వేర్ యూ విల్ గెట్ అ లాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్. that's ద awesome. లాస్ట్ డాట్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట మీకు, ఆ డాట్ కూడా తెలుస్తుంది అనమాట. No, అది so సో తప్పకుండా డైరెక్టర్ హాస్ చూడాలి డిటెక్టెడ్ అయితే సో అందరూ. వెల్. మీకేమన్నా సో యూజువల్లీ పర్టికులర్ థ్రిల్లర్స్ లో ఏమవుతుందంటే ప్రిడిక్ట్ చేసేస్తారు. ప్రిడిక్ట్ చేసేస్తారు, ఓకే తనే విలను, ఇంతమందిలో తనే విలన్ అని ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు. కానీ మీరు యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద ట్విస్ట్ వాట్ ద డైరెక్టర్ హాస్ కెప్ట్ ఇన్ 11. Oh, everything is in director's hands అంటారు. యా, అన్ని ఎవ్రీథింగ్ క్రెడిట్స్ ఇస్ ఇన్ డైరెక్టర్. డైరెక్టర్. సో అన్ని అండ్ ద థ్రిల్లర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అభిరామి గారు, Yeah. Yeah, శశాంక్, కెరీటి, రవి వర్మ, రిత్విక, దిలీపన్, and other actors, other cast and crew, like, and I can't tell you more because you have not seen the film. So మీరు చూడండి తొందరగా. అండ్ yeah. I ఐ టెల్ అభిరామ్ యూ, గారు ఐ థింక్ సెట్స్ లో చాలా ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటారు కదా. చాలా షీఈ్ షీఈ్ వెరీ వెరీ వార్మ్ పర్సన్. అంటే మనకు చూడంగానే బై బై హర్ ఫిల్మోగ్రఫీ మనం అనుకుంటాం లైక్ వీ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ హర్ అంటే కొంచెం అనుకుంటాం. బట్ షీఈ్ అ వెరీ వార్మ్ పర్సన్. అందరితో చాలా బాగుంటారు, వెరీ యాక్టివ్ గా ఉంటారు. అండ్ her professionalism, she's very professional. When it comes to work, she's very professional. And she gives her 100%. And she'll work for the director and the team. చాలా That's చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆవిడతో వర్క్ చేసి, బికాస్ ఆవిడ లైక్ ఆవిడ కమల్ గారితో వర్క్ చేశారు, చాలా మందితో వర్క్ చేశారు. అండ్ ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మా సినిమాకి చాలా హెల్ప్ అయింది. దట్స్ ఆసమ్. మీరు Yeah. క్యారెక్టర్స్ చాలా బాగుంటాయి. అంటే మీరు ఒక క్యారెక్టర్ నుంచి ఇంకో క్యారెక్టర్ అసలు ఎట్లా హోంవర్క్ ఏం చేస్తారు? ఒకలా హోంవర్క్ అంటే లైక్ సిట్ విత్ యువర్ డైరెక్టర్. తనకు ఒక కథ పుట్టింది, ఒక క్యారెక్టర్ రాయాలనుకున్నప్పుడు ఎందుకు ఎందుకు రాస్తాడు? ఊరికే రాయడు కదా. ఒకటి సినిమా పిచ్చి ఉండాలి, లేకపోతే ఆ సినిమా నుంచి డబ్బు సంపాదించాలి, లేకపోతే పేరు సంపాదించాలి. True. తను అనుకుంది మనకు చెప్పినప్పుడు మనకి ఏదో నచ్చి ఉంటుంది కదా. అది ఎందుకు నచ్చింది, ఆ నచ్చడంలో నువ్వు ఎందుకు క్రియేట్ చేశావు. సో నేనేం చేస్తానంటే ఐ ట్రై టు గెట్ మోర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ ద స్టోరీ బై నరేషన్, లిజనింగ్, డిస్కషన్. Okay, you అలా అని చెప్పి observe everything. Absorb, right? అలా అని చెప్పి ఆ క్యారెక్టర్ లా బిహేవ్ చేయడం, బయటంతా అలాగే ఉండడం ఉండదు. యూజువల్లీ దాన్ని మెథడ్ యాక్టింగ్ అనుకుంటాను. నేను మెథడ్ యాక్టింగ్, ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ మెథడ్ యాక్టింగ్, నేను చేయను. కాకపోతే నా 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 ఒక ఫీలింగ్, నా ఒక ఆశ. నా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ సలోని లూత్రా, నేను భానుమతి రామకృష్ణ ఆవిడతో చేశాను. అండ్ సర్బంలో చేశాను, తమిళ్లో ఒక ఫిలిం. Okay. సో మేమిద్దరు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్. అండ్ తను ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ అంతా తన ఫిల్మ్స్, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అంతా చేసింది. వి ఎక్స్చేంజ్ గుడ్ క్రాఫ్ట్, వి టాక్ అబౌట్ సినిమా అండ్ వర్క్. సో ఆ టైంలో మేమిద్దరు మాట్లాడేటప్పుడు తను కూడా అంతే, డైరెక్టర్ రాసిన క్యారెక్టర్ ని మనం రియల్ లైఫ్ లో ఉండలేము. అట్లీస్ట్ ఆ వర్కింగ్ టైం ఉంది కదా, షూటింగ్ వర్కింగ్ టైం, వీ కెన్ బిహేవ్ లైక్ దెమ్, వీ కెన్ లివ్ లైక్ దెమ్ అట్లీస్ట్. Yes, you can be 3, 4, 5 any 10 roles in your life. లైక్ ఒక కథ
40 days 45 days వీఆర్ షూటింగ్ అనుకోండి, ఆ 45 వర్కింగ్ డేస్ లో ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ మేము బిహేవ్ చేస్తున్నాం. దే ఆర్ గివింగ్ us a Live in that costume. character and then do like how. Yeah, they are giving us the costume, everything they are giving us to be in that character. So ఎందుకు ఉండకూడదు on sets? I enjoy to be a character on sets. When I'm done with my shoot, I'm back to my normal. But on sets, I enjoy that characters where Interesting. it is closer to reality, where audience connect to it and feel um, వాడి మీద కోపం రావాలి, వాడి మీద hatred రావాలి, వాడి మీద hate రావాలి. I feel that audience should If you're experience. giving some emotion to the audience, it means as an actor you are successful. Yeah. సో టీజర్ మీకు వచ్చి love story system-ఆ, thrillers, or else like different genre system-ఆ? See, love stories, thrillers, see, all are stories only. అన్ని Yes. కథలే. కానీ ఆడియన్స్ ఏది ఇష్టం అని చెప్తే చెప్పలేము. Okay. ఆడియన్స్ ఆర్ డైవర్స్, దే ఆర్ ఓపెన్ టు సీ ఎనీథింగ్. సో యాజ్ అ ట్రేడ్, యాజ్ అ బిజినెస్ మేము అనలైజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది యాక్షన్ ఫిలిం అయితే ఇంత కలెక్ట్ చేస్తుంది, లేకపోతే థ్రిల్లర్ ఫిలిం అయితే ఇంత ఆడియన్స్ వస్తారు, లేకపోతే హారర్ అయితే ఇంత ఆడియన్స్ వస్తారని. Okay. వీఆర్ వాట్ ప్రోడక్ట్ వీఆర్ గివింగ్, దాని ప్రకారం కొందరు ఇష్టమైన వాళ్ళు అలా ఇంక్లైన్ అవుతున్నారు. Yeah. బట్ అర్థమైంది. I ఆడియన్స్ ఆర్ think now ఓపెన్ the suspense thriller, crime thriller ఇవన్నీ చాలా ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. బికాస్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేట్ అవుతున్నాయి థ్రిల్లర్స్ లో. Yes. Yeah. They పని want పెడుతుంది అనమాట. dopamine ఆ and సినిమా చూసేటప్పుడు మీ బ్రెయిన్ కి పని పెడుతుంది. బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ అంటే కొందరికి ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి, కొందరికి లైక్ మీరు చూస్తే 11 ఇస్ లైక్ వెరీ డివోటెడ్ థ్రిల్లర్ అన్నమాట. అంటే మీకు సడన్ గా కామెడీ రావడము, లేకపోతే సడన్ గా మీకు ఎక్కడి నుంచో సాంగ్ రావడము అండ్ అన్వాంటెడ్ యాక్షన్ ఉండడము అలా ఉండదు. Okay. కొంత ఆ క్యారెక్టర్ లిబర్టీ తీసుకుంటాం, సినిమాటిక్ లిబర్టీ కొంత తీసుకున్నాం, బట్ we were like devoted to the thriller, and అందుకే the second half లో ఆ ట్విస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగారు ఆడియన్స్. Oh yeah, so maybe it is like continuous dopamine and adrenaline throughout the movie. But you will enjoy the film. Yeah, I'm like very much excited to watch the movie. సో కమింగ్ టు హలో కమింగ్ టు Hello. మన కమల్ హాసన్ గారు లాంచ్ చేశారు. ఎలా ఉంది సార్ అలా ఎక్స్పీరియన్స్? అయ్యి బాబోయ్, అంటే మాకు తెలుసు లైక్ ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ టు కమల్ సార్, అండ్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు తెలుసు బాగా. బట్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసు అనమాట, ఆయన ద్వారా ఏదైనా ఒక ట్రైలర్ లాంచ్ లేకపోతే ఒక సాంగ్ లాంచ్ ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక విషెస్ దొరుకుతుందని అనుకున్నా. బట్ సడన్ గా ప్రొడ్యూసర్ గారు కాల్ చేశారు, వీఆర్ మీటింగ్ కమల్ సార్, హీఈస్ లాంచింగ్ అవర్ ట్రైలర్ అనగానే నాకు అర్థం కాలేదు. కాల్డ్ మై వైఫ్ అండ్ ఐ టోల్డ్ హర్, యు నో వాట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మీట్ కమల్ హాసన్ సార్ అంటే అక్కడి నుంచి తను అరిచేసింది వాట్ అని చెప్పి. అండ్ దెన్ వెన్ ఐ వెంట్ టు హిజ్ ఆఫీస్, ఫస్ట్ ఐ సా Maybach luxurious Benz sedan, white color of Kamal sir. I said, wow, this looks amazing. Then after that, I went to office. Lift ఎక్కగానే లోపల వెళ్ళగానే రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ అని ఆ గోల్డెన్ ఫాంట్ లో రాసిన ఒక బ్యూటిఫుల్ వాళ్ళ లోగో ఉంటుంది అనమాట. వా, చాలా బాగా అనిపించింది. ఆ తర్వాత లోపల వెళ్ళిన తర్వాత ఐ సీ ఆల్ హిస్ బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ స్క్రిప్ట్ రిటన్ ఆన్ వాల్స్ Oh, interesting. with painting of characters, storyboard. Oh, ఆఫీస్ వాల్ అంతా స్టోరీ బోర్డ్ ఉంది, వాళ్ళ బ్రదర్ ఫోటో ఉంది. తర్వాత 80s దో 90s దో ప్రొజెక్టర్ ఎడిటర్, కెమెరా ఎడిటర్, ఆన్లైన్ ఎడిట్ చేస్తుంటారు కదా. yeah. ఇప్పుడంతా ఇప్పుడంతా మనకి డిజిటల్ అయిపోయింది. ముందంతా అక్కడే కట్ చేసి ఎడిట్ చేసేవాళ్ళు. Okay. సో So completely చూసాను, బట్ artistic ఏమో మొత్తం house and everything. కంప్లీట్లీ ఆర్టిస్టిక్. ఇంకా సినిమా తప్ప అక్కడ ఏం కనిపించదు, ఇంకా ఆ సినిమా ఎమోషనే కనిపిస్తుంది. దెన్ లేటర్ హీ కేమ్, సెకండ్ ఇచ్చారు, అయిపోయింది అక్కడే. అందరూ రాసేసి నేను మిథునాన్ని చూసిన రియాక్షన్ ఉంది కదా, మళ్ళీ నాకు దొరుకుతుందో లేదో, అలా చేస్తానో లేదో తెలీదు, కానీ కమల్ సార్ ని చూసినప్పుడు ఆ మిథున ఫీల్ అయితే నాకు అనుకొట్టింది. ఎందుకంటే నాకు ఇచ్చిన రిఫరెన్స్ గుణ అన్నమాట అను అప్పుడు. Okay.
కమల్ సార్ మీరు యాక్చువల్లీ మీకు ఏమైనా డైరెక్షన్ ఏమైనా థాట్స్ ఉన్నాయా? మీరు ఏం చెప్పినా ఒక సినిమాలా చెప్తున్నారు. లైక్ ఐ వెంట్ ఎంట్రన్స్ అండ్ దెన్ లైక్ విజువల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ సో రియల్ ఐ నాకు గాట్ ఇట్, ఐ అనిపించింది. గాట్ బికాస్ అది మర్చిపోలేను. అండ్ ఆయన నా భుజం మీద చేసినప్పుడు నాకేం గుర్తొచ్చిందంటే, ఆయన పెద్ద స్టార్, సూపర్ స్టార్ అంతా ఓకే. నాకేం గుర్తొచ్చిందంటే మై మదర్, మూన్ రామ్ పెరై, ఆయన తమిళ్ ఫిలిం. ఇక్కడ వసంత కోకిల, శ్రీదేవి గారు, కమల్ హాసన్ దట్స్ అ గారు. వెరీ బిగ్ హిట్ మూవీ. అండ్ అందులో ఒక పెట్ ఉంటుందన్నమాట. దానికి తను కమల్ సార్ పేరు పెడతారనమాట, సుబ్రమణి అని చెప్పి. సో ఆ సినిమా చూసినప్పుడు ఆ సుబ్రమణి అనే పేరు నాకు చాలా ఇష్టం. నాకు ఒక పెట్ కూడా ఉండేది, బికాస్ ఆ సినిమా చూశాను కాబట్టి. ఓ, సో మీరు అదే లింక్ చేశారా? ఆయన చేసిన యాక్టింగ్ నేను చిన్నప్పుడు యాక్ట్ చేసేవాడిని. వీలవుతే చూడండి, దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్. ఐ నో దట్ మూవీ. యా. సో సో ఆ మీ ఫీలింగ్ ఫేవరెట్ వచ్చేసింది హీరో నాకు. కమల్ హాసన్ గారు అయితే? ఫేవరెట్ హీరో అని కాదు, బట్ ఎక్కడో ఆయన మెమొరీ, ఆయన ఎమోషన్ నా దగ్గర ఉండిపోయింది ఆ సినిమా చూసేటప్పుడు. వెన్ ఐ మెట్ హిమ్ కదా, ఆ సినిమా గుర్తొచ్చేసింది నాకు. నా I think చైల్డ్హుడ్. he should be the inspiring one, no? యా, హీ Inspiring వాజ్ you ఇన్స్పైరింగ్. from your యా. childhood. అట్లా అండ్ స్టార్ట్ ఐ అయింది అనుకుంటా అండ్ అయితే. ఐ టోల్డ్ హిమ్, లైక్ నేను చెప్పాను, ఐ షుడ్ థ్యాంక్ మై మదర్ బికాస్ ఐ సా దట్ ఫిల్మ్. ఐ షుడ్ థ్యాంక్ మై మదర్ ఇస్ అబౌట్. Oh, that's nice. మీతో ఒక ర్యాపిడ్ ఫైర్ ట్రై చేయొచ్చా? ట్రై చేద్దాం. Even I never did it, but I'll try it. Okay, Yeah. quick గా మీకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. సో మీ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్? అనురాగపుడి ఓకే, అండ్ శ్రీకాంత్ నగోతి. ఓకే. క్లాస్ హీరో ఆర్ మాస్ హీరో? యాక్టర్. ఆసమ్. మీ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ ఫుడ్? పోహా. పోహా. స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఇష్టమా ఆర్ ఎల్స్ హోమ్ ఫుడ్ ఇష్టమా? చిన్నప్పటి నుంచి కాలేజ్ లో ఉండే వరకు స్ట్రీట్ ఫుడ్ బాగా తినేసాను. ఇప్పుడు హోమ్ ఫుడ్ ఇష్టం. పానీపూరి. ఓకే. Yeah, everyone పానీపూరి will be healthy now, right? పానీపూరి ఖాకే జమానా హో గయా. And how many hours you work out in a day? మీరు చాలా మెయింటైన్ చేస్తారు. నో, లైక్ ఇప్పుడు కాల్ టైమ్స్ మారింది, ముందులా లేకు. బికాస్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ తగ్గించాలంటే వి యాక్టర్స్ షుడ్ వర్క్ మోర్. ప్రొడ్యూసర్స్ కి కాస్ట్ తగ్గితే మా డేస్ ఎక్కువ వాళ్ళకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. మేము కూడా మల్టిపుల్ ఫిలిమ్స్ చేయొచ్చు అండ్ వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది. సో Okay. బిఫోర్ సైనింగ్ ద ఫిలిం వి టాక్ అబౌట్ ద కాల్ టైమ్ అండ్ ద డేట్స్ ప్రాపర్ గా మాట్లాడతాం. సమ్ టైమ్స్ 12 hours, సమ్ టైమ్స్ 24 hours, సమ్ టైమ్స్ అంటే కొన్ని లొకేషన్స్ పర్మిషన్స్ దొరకవు, ఇబ్బంది అయిపోతాయి, ప్రొడక్షన్ కి Yeah. బాగా ఇబ్బంది అయిపోద్ది. మళ్ళీ అంతమంది ఆర్టిస్ట్ ని తీసుకొచ్చి చేయాలంటే కష్టం ఉన్నప్పుడు అవునా? 32 hours కూడా చేసిన. ఓ మై గుడ్నెస్. మీరు అండ్ మామూలుగానే ఎందుకు ఒక ఇయర్ లో చాలా రిలీజెస్ ఉంటాయి. అసలు ఎలా అవును, మేనేజ్ చేస్తున్నారని ఇప్పుడు కూడా మీరు సక్సెస్ ఇది మీ తర్వాత. ఇది చేయడానికే వచ్చామండి, ఇది చేయాలనే వచ్చాను. ఇదే నా చాయిస్ ఉండే. చాలా సంవత్సరాలు దీనికోసం ప్రయత్నం చేస్తూ చేస్తూ ఇప్పుడు ఐ థింక్ గాడ్ ఈస్ బీయింగ్ కైండ్ టు మీ. మై గ్రాటిట్యూడ్ టు ఆడియన్స్ ఆల్సో, బికాస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ వర్క్ వస్తుంది. అండ్ సమ్వేర్ డైరెక్టర్స్ నుంచి కొత్త క్యారెక్టర్స్ పుడుతున్నాయి. నేను అమ్ము లాంటి కథ నా జీవితంలో వస్తుందని అనుకోలేదు. Yeah, that's my favorite one. అండ్ మంత్ ఆఫ్ మధు లాంటి ఒక కథ, ఒక హీరోగా కాదు, మంత్ ఆఫ్ మధు లాంటి ఒక కథ చేయడానికి నాకు ఇలాంటి ఒక రైట్ డైరెక్టర్ దొరుకుతా నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు 11 లాంటి ఒక సస్పెన్స్ You're very థ్రిల్లర్, blessed to have అంటే different. ఆ డైరెక్టర్ బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ. నాతో చేసిన ప్రతి డైరెక్టర్ నన్ను నమ్మారు. ఏంటి, నా మార్కెటా, నా స్టార్డమ్మా కాదు, నాకు క్రాఫ్ట్ మీద ఉన్న అవగాహన, లేకపోతే నేను వాళ్ళతో వర్క్ చేసే టైంలో ఉన్న బిహేవియర్. Okay. సో You're ఐ the థింక్ most dedicated actor అనిపిస్తుంది నాకు. మీరు బికాస్ ఆపర్చునిటీస్ that's వస్తున్నాయంటే పెద్ద విషయం అండి yeah. ఈ టైంలో. అవును, అండ్ అవును. ఇట్స్ అంత కమింగ్. బిజీగా ఉండటం అనేది చాలా పెద్ద విషయం. అవును. సో మీ అప్కమింగ్ మూవీస్ గురించి ఏమైనా చెప్తారా? ఐ మీన్ మై అప్కమింగ్ మూవీస్ లైక్ మాస్ జాత్ర రవితేజ గారితో, అండ్ దాట్స్ గోనా బి అ క్రేజీ వన్, Oh, it's nice. డైరెక్టెడ్ బై భాను. అంటే సామాజ వర్గమన అని ఫిలిం వచ్చింది యా కదా, యా ఇప్పుడు సింగల్ వచ్చింది కదా. అవును. తనకు దానికి రైట్ చేశారు, రైటర్ అన్నమాట తను.
అండ్ ఇప్పుడు మాస్ జాతర చేస్తున్నాం సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ లో, అండ్ దట్ ఫిలిం ఇస్ గోనా బి అ జాతర జాతర. యూ గోనా Uh, సీ we can ఇట్స్ గోనా expect బి something big, more. యా ద కమర్షియల్ గా ఉండే ఒక ఒక క్యారెక్టర్ ఇది. నాకు చాలా బాగా అనిపించింది చేయడంలో. అండ్ Oh, ఇట్స్ అ గుడ్ వన్. ఇట్స్ గోనా కమ్ సూన్. దాని తర్వాత ఎవిడెన్స్ అని చెప్పి ఇంకో థ్రిల్లర్. నేను శశి కుమార్ గారు ఉన్నారు, టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది కదా. యా యా తమిళ్ వన్. ఆయన నేను ఒక ఫిల్మ్ చేశాం. సో అది ఒకటి రిలీజ్ కి ఉంది. దాని ఇన్స్పెక్టర్ రిషి 2 షూట్ స్టార్ట్ చేయాలి. అది రిలీజ్ కి ఇంకా టైం ఉంది, బట్ ఇన్స్పెక్టర్ రిషి 2 స్టార్ట్ చేయాలి. అండ్ షో టైమ్, దెర్ ఇస్ ఫిల్మ్ కాల్డ్ షో టైమ్. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఇంకా మేము లిమిటెడ్. వింటూనే ఉంటాం అనుకుంటా, అన్ని లిస్ట్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర అప్కమింగ్ మూవీస్. యా అండ్ ఐ వర్క్డ్ అ లాట్ అండి. అంటే నవీన్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ లైక్. షో నవీన్ టైమ్, దాని తర్వాత నీలిరా, ఇరుల్ కొండవానం, ఇవన్నీ రిలీజ్ కున్నాయి. ఐఎమ్ షూటింగ్ ఫర్ అనదర్ 4 ఫిల్మ్స్ ఆల్ ద ఫర్ వెరీ దిస్ బెస్ట్ ఫర్ ఇయర్. ఆల్ యువర్ మూవీస్, అన్ని హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం.